Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Hurmatlı cemaat, İslam tarihinden, İslam dünyasında öte bir ulu alim, avliya ötken Jalaluddin Rumi dep. Bu kişinin özünün adı Muhammed, lakabı Jalaluddin, Maulana Rum dep dağı aytılат. Bu kişi Afganistan'daki Balık degen şarda törülgön eken 604 Hicri'de. Hazır 1441 Hicri. Mındaç aytkanda bir 800 yılları törülgön eken. Bunun atasının atı Şeyh Muhammed Bahauddin degen bolgon eken. Öte çoğun alım öz zamanında bardık alamga atı tarkagan. Oşo atasından algaçkı talimlerdi aladı eken. Anan atası kandaydır, oşol vaqta Badışan menen bir gelişpeslikten bolup, Afganistan'dan Konya, Tursiyaga göçüp ketedi eken. Oşol жерден барып анан кийин сабак алып, göçüp кеткен учурда Jalaluddin Rumi 18 yaşar, 19 yaşar деп айтылат экен. Ошо Konya'da 8 yıl okuptur, ар устаздардан. Кийин анан Siriyaga Halab деген шаар, ошол учурда илимдин меркези булагы болуп турган. Ал жага көчүп кетишет деген дагы, ал жерден Халавия медресесинде да окуп, Шейх Умар ибн Ахмад деп жа башка менмин деген өтө кыйын устаздардын баардыгын окуган экен. Кийин 40 жашка толгондо атасынан айрылат экен. Атасы дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин Sayyid Pir Said Burhanuddin Tirmizi деген киши gelip anan atasının taciyasına gelgenden keyin egzamin aladı eken. Egzamin alganda maşallah bardık ilimden öte jogorku dengelde. Keyin anan aytetken, zahiri sırtkı ilimlerden bardığın alıpsın balam. Emi içki ilim, batini ilim kalıptır degen eken. Oşo atаңдын amanatı em uşunu dağı buga da mehnat kılışın gerek degen eken. Uşuntip Jalaluddin Rumi o kişinin şu sohbatında bolup bir kança yıl keyin tarbiya alıp, bundan dağı uçurdagı fatva, nasihat, ilimler var narek bol uçurda Şams Tebriz, Şeyh Kamaluddin Jundi degen öküm menen Rumga varıp, al жерден bolup, men sizlerge bir okuyasını aytıp bereyim. Jalaluddin Rumi filosofiya, akida, fiqh, fatva, ilim, özgöçü, çeçendik, mına bizdeki balagat iliminen öte güçlü bol, ritorikadan güçlü bolgon eken. Сабак берип алек болуп, bir учурда хауз деп коет. Мындай бассейндин жанында отурса, Шамс Тебриз келип, бул эмне деген, не булар дептир да, эми жыйылган китептер, ал убакта мындай басмаканалар болгон эмес. Ар бир илим кол жазма менен жазылган китептер эми жыйылып турат. Анда Jalaluddin Rumi жооп берген экен. Буда ушундай илимдер бар, ушундай улуу илимдер бар. Siz bunu düşünmeysiz, siz bunu bilmeysiz degen eken. Şams Tebriz uşunday dese uşunday deptir. Anda mına saňa dep kiteplerдин bardygyn baya basseyn ırgıt ürtür de. Ne kılganыңız dep taң kalıp, anan keyin em al kapa bolot da kança жылдык mehnat, kança degen kol жазма. Azırkında emes de anan birle nuskalары bolot. Oşentken anan Şams Tebriz Allah'ın ökümü menen bismillah dep ele баягы бассейнге түшкөн китептерди бирден алып сыртка кое бериптир мындай кылып. Караса китепте бир тамчы суу жок. Анан бул Jalaluddin Rumi таң калып айтыптыр, бул не дегениңиз десе, таксыр дептир. Бул ушундай улум, сиз билбеген улум де, илим дептир мунучу. Бая сиз билбеген илим деп ал айтпады эле. Мен айтып, бул ушундай илим дептир. Буну сиз билбеген, сиз түшүнбөгөн илим деп. Мага үйрөтүңүз, бул кандай деп, анан ошондо анан тарикат İçki dünyanın suluk, batini ilim деп koyat. İçki dünyanın ilimin anan ошого болгон экен. Кандайдыр болбосун ушундай чоң алым, ошол убактагы адамдар айтып, буну сыйкырлап алды деп, эл ушунчалык медресе, илимдердин бардыгын таштап, бир дервиштин аркасына түшүп алды деп, эл катуу сөз айта баштаган экен. Ошондо анан Шамс Тебриз эптеп жашыруунан кой, буга да сөз тийбесин деп кетип калып качып кеткен экен ал жерденчи, ал жерди таштап. Анан кийин буга келип, бул дагы ички жүрөктөн эч кимге айтпай, сыгылып, келгенде кандай суроо берсе, аны ыр менен жооп берет экен да. Ошо ыр менен Курандан, хадистен жооп бере берип, ошо ыр менен жооп берип аткандардын жыйнагы Маснави деген болгон китеп.
ошо Маснави шариф деп коет. Ошол китепти ал өттө мисалдар менен акыйда илимин, таухид илимин, фикдеги, ахиреттеги ыр менен чечилген ушундай бир илимдин жыйнагы болуп эсептелинет. Өзүнө ушундай курчаган ушу Маснави китепти анан тапшырган экен да. Ушинтип кандай болбосун, жараткан Алла Тааланын өкүмү менен бул киши 672 жылы дүйнөдөн кайткан экен. Ошондой да бир 68 жыл жашап дүйнөдөн көз жумган экен. Бүгүн да ошо Конияда Жалалуддин ошо Румийдин атайы ошол жерде көрүстөнү бар. Зыярат кылып дуа кылып турат. Алла Таалам кабырын нурлуу кылсын. Мен 2011 жылы Францияга барганымда ошол жерде бир генерал афганецке жолугуп калып, бир окуя айтып берди эле. Бул кишинин Маснави деген китебин азыркы ошол француз тилине которулуп, аябай ошол тиги өзү мына персидский язык, персидский тилден француз тилине которгон экен да, еврей аял. Андан кийин исламды кабыл алган экен. Исламды кабыл алып, ошо китебин которо берипчи. Кийин анан дүйнөдөн кайтайын дегенде осуят кылып, атайы ошол акчалайын, тияк бияктарын төлөп, ушу Жалалуддин Румийдин жанына алып барып мени көмсөңөр депчи. Франциянын да өкмөтүнө, тигиде да өкмөтүнө алып ушундай төлөп, анан өлгөндөн кийин ошонун осуятынан акчасын баары төлөп койгондон кийин алып барып ошока көмгөн экен. Бул кишинин ушундай сөз таасирлүү. Кийин Европада, мына Англияда дагы көптөгөн ошол эмелер, христиан дининдеги, еврей, яхуди дининдегилер ушу Жалалуддин Румийдин китептерин окуп, ушунчалык таасирлүүнү окуп билип туруп, исламды кабыл алып аткандар бүгүнкү күнү саны аз эмес да, туугандар. Алла рахматына алсын. Bir farz turasında taqdırga iman keltirүү farz. Muslim şerifte gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, adamdın jönдөмдүүлүгү жана жөндөмсүздүгү бул дагы тагдырдан экен да. Демек тагдыр деген ушул нерсе, эмне болуп жаткан, жакшыбы, жаманбы, бардык Алланын каалоосу менен, Алланын өкүмү менен болот. Буну алдын ала Алла Таала бардыгын билип жазып койгон деп ишенүү фарз болуп эсептелинет туугандар. Bir сүннөт турасында атыр белекке берилсе кайтарбаш керек экен. Термизи шарифте келет, Анас ибн Малик радыйаллаху анхунан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бирөө атыр белекке берсе эч качан кайтарбайт эле. Ар бир нерседе исраф болот экен. Кийимде, үйдө, машинеде, бирок атырды канча кымбат акчага алсаңыз дагы исраф болбойт экен да. Анын жообуна болбойт экен атырдыкы. Bir маанилүү амалдын фазилети туурасында ажыларга жолугуу дейт. Musnad Ahmad'da gelet, İbn Ömer radıyallahu anh'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kaçan acılar acılıktan gelgende barıp salamdaş kıla, uçuraş kıla kol verip, giyin alар үйүнө кирерден алдын алардан дуа талап кылгыла дейт. Анткени алардын дуалары кабыл, күнөөлөрү кечирилген дейт. Мынакей. Демек ажыларды үйүнө киргизбестен туруп күтүп алыш керек экен дагы, дуа алып калыш керек экен туугандар. Bir günü турасында мусулмандарды өлтүрүүгө жардам берүүнүн жазасы. İbn Majada rivayet келет, Абу Хурайра радıyallahu anh'dan rivayet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde мусулмандарды өлтүрүүгө жардам бере турган болсо, bir söz айтып, bir эле сөз айтып койду. Же калем менен bir кол коюп койду. Bir söz айтып койду. Кыямат күнү дейт, ушундай келет экен, пешенесинде жазылгат экен да, мындай жазып келет экен. Алланын мээримдүүлүгүнөн кур калган адам деп жазылат экен пешенесинде. Allah'ın rahmatından üzülgön, Allah'ın bu mehrimdülüğüne kurgalgan adam deyip жазылат eкен туғанда. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de medisinası menen Bukhari şerifte gelet, Ayşe radıyallahu anha enevizden rivayet, Ayşe eneviz oğrularga talbina degen tamakta dayardap beret ele. Anan aytat ele, men Peygamber Muhammed aleyhissalamdan uqqamın, talbina bul şu oğrulu adamdın жүрөгүнө бейпилдик алып келет, кыжалатчылыгын кетирет деген экен. Talbina деген кандай десе, бұл арпаны езіп, талқандап арпаны сүткө бышыра деген. Дағы biraz дамды, таттуу болсын деп бал кошуп коет деген. Ушунун аты талбина деген тамак болот деген. Кур'ан-ы Каримдин насааты, Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат, ey иман келтиргендер, силер Алла Тааладан коркуп тургула. Жана ар бир адам ойлонуш керек, эртеге кыямат күнгө мен эмне иштерди кылдым? Кандай жакшы жаман иштерди кылдым? Ахиретке эмне жибердим мен? Деп ойлонуш керек. Силер Алла Тааладан коркуп жашагыла. Жараткан Алла Таала силердин бардык амалдарыңардан кабардар. Кандай гана жакшы жаман иш кылбайлы, бардыгын Алла Таала билип турат. Алла Таалам жаман иштерди таштаганга, жакшы иштерди
кылганга баштаганга баарыбызга жардам берсин. Ва ахиру дa'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika ya